Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see Unit 2 History Ancient Civilizations. Continuation of Mesopotamian civilizations. In last class we learned the Mesopotamian civilizations, geography, the Sumerians, the Akkadians, the Babylonians, the Assyrians, society, state and administration, food and agriculture, trade and exchange, cities and town planning. Today we are going to see the religion of Mesopotamian civilizations. What type of religion they followed? The Sumerians' religion was polytheistic. That means they believe they worship more than one god. They worshipped several gods and goddesses. The Sumerian prayed to Enlil. Their god name was Enlil, the god of sky and wind. So now we are praying for the sun god, moon god, like that, no? So for rain also we are praying Varuna Bhagavan. So like that, the Sumerian also prayed Enlil god as a sky and wind god. Okay, where they built the temple for that Enlil? The city of Nippur was the center of the Enlil worship. Ninlil, this is also one of the god. So see the name Enlil and Ninlil. Enlil, the god of sky and wind. Ninlil, the Sumerian goddess of grain. Grains-கான ஒரு பெண் தெய்வம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நின்லில். Babylonians worship Marduk. பாபிலோனுடைய god என்ன? Marduk. Assyrians உடைய god என்ன? Assur was the supreme god of Assyrians. Ishtar was the goddess of the love and fertility. Ishtar என்ற ஒரு god என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க? ப்ரே பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் லவ் அண்ட் ஃபெர்டிலிட்டிக்கான ஒரு காடை அவங்க ப்ரே பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சி அண்ட் சாவோஸ் காட் அப்படின்னு இருக்குது. சாவோஸ் மீன்ஸ் குழப்பம். ஸோ கடல் மற்றும் குழப்பத்திற்கான கடவுள் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த கடவுளுடைய பேர் என்ன பார்த்திங்கன்னா டியாமெட். சீக்கான காட் என்ன? டியாமெட். ஸோ இதெல்லாம் எந்த பீரியடில் அவங்க ப்ரே பண்ணியிருக்காங்க? மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன்ஸ். Next is Sin, also one of the god. Which god that is? It's a moon god. The kings were the seen as representatives of God on the earth. So king is equal to the god. They gave importance. The peoples gave equal rights to the king. That we are saying that divine right theory. கடவுளுக்கு இணையா அரசர்களை வச்சு பார்த்துருந்தாங்க அந்த பீரியடில். த மெசபடோமியன் டெவலப்டு த ரிச் கலெக்ஷன் ஆஃப் மைட்ஸ் அண்ட் லெஜெண்ட்ஸ். ஸோ மைட்ஸ் நத்திங் பட் நிறைய கட்டுக்கதைகள் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? த காட் டிபெண்ட் பண்ண நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் அவங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. மைட்ஸ் அண்ட் லெஜெண்ட்ஸ், அதாவது புராணங்கள், நிறைய புனைவுகள், கட்டுக்கதைகள் இதெல்லாம் கூட அந்த காலத்தில் ரைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் ஃபேமஸான ஒரு புக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். கில்காமேஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு எபிக். இஸ் த ஃபஸ்ட் எபிக் ஆஃப் த வேர்ல்டு. த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் த எபிக் ஆஃப் கில்காமேஷ் விச் இஸ் ரிட்டன் இன் த கியூனிஃபார்ம் டெக்ஸ்ட். அவங்களுடைய ரைட்டிங் சிஸ்டம் என்ன? கியூனிஃபார்ம் writing system. It contains a legend of the flood and has similarities with the accounts of Noah's Ark mentioned in Bible and other myths in the Hindu Puranas. பைபிள்லையும் ஹிந்து புராணங்கள்லையும் எப்படி ஃப்ளட்டை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ, பைபிளில் வந்து நோவாஸ் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ளட்டை பற்றி. ஸோ இந்த மாதிரி கிறிஸ்டியன் ரிலீஜனில் புராணாஸில் பார்த்திங்கன்னா பைபிள்லையும் ஹிந்து புராணாஸ்லேயும் ஃப்ளட்டை பற்றி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த கில்காமேஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புக்லேயும் ஃப்ளட்டை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Next, Hammurabi law code. Who was Hammurabi? One of the famous king. Hammurabi is the famous king of the Babylonian. So, அவருடைய law code என்னன்னு பார்க்கலாம். The Hammurabi's code is an important legal document that specifies that law related to the various crimes. So, நிறைய crimes-க்கான ஒரு legal document-ஐ write பண்ணியிருக்காரு இந்த Hammurabi. So, he maintained the law code. So, that law code has 282 provisions specifying cases related to family rights, trade and slavery, taxes and wages. So, family rights, trade depend பண்ணி, slavery depend பண்ணி, taxes and wages இதெல்லாம் depend பண்ண மாதிரியான இந்த cases relate பண்ண மாதிரி 282 provisions அவங்க write பண்ணியிருக்காரு. 282 provisions அவர் write பண்ணியிருக்காரு. It is carved on a stone. So, one stone sculpture is there on the period. So, what it resembles? We will see now. So, that stone portrays Hammurabi as receiving the code from the sun god Shamash. Shamash என்றது ஒரு sun கான god. Shamash god, it's a sun god. So, இவங்களுடைய stone sculptures-ல ஒன்று டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. என்ன பார்த்தீங்கன்னா it portrays means சித்தரிக்கக்கூடியது. ஸோ அந்த ஸ்டோன் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஹம்முரபி அந்த லாக்கோட சன் காட் கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கான். எப்படி இருக்கான்? ஹம்முரபி ரிசீவிங் த கோட் ஃப்ரம் த சன் காட் சாமேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இட் வாஸ் அ compilation of old law based on retributive principles. அதாவது இந்த கோட் எப்படி டிபெண்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரீட்ரிபியூட்டிவ், பழிக்கு பழி வாங்கக்கூடிய மாதிரி. இப்போ ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு சரியான தண்டனையை தர மாதிரி இந்த லாவை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஹை ஃபார் அண்ட் ஹை அண்ட் அ டூத் ஃபார் அ டூத் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஹம்முரபி கோடு. அதாவது கண்ணுக்கு கண், பல்லுக்கு பல். இப்போ ஒரு தப்பு பண்ணாங்கன்னா கண் பாதிச்சதுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? கண்ணையே திருப்பி வாங்குறான். அது மாதிரி பழிக்கு பழி, டிட் ஃபார் டேட், ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு சரியான தண்டனை அந்த காலத்தில் கொடுத்தாங்க. கண்ணுக்கு கண், பல்லுக்கு பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அண்ட் ஹை ஃபார் அ ஹை அண்ட் அ டூத் ஃபார் அ டூத். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹம்முரபி கோடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு cuneiform writing system in the Sumerian writing system. Cuneiform is the Sumerian writing system. The shape of the letter is in the form of wedge and hence it is called as the cuneiform. So என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா cuneiform writing system wedge shape. wedgeனா ஒரு ஆப்பு வடிவம், ஒரு கோன் ஷேப்பில் இருக்கும். வெஜ்ன்றது என்ன? ஆப்பு வடிவம், ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த cuneiform writing system. Evolving around 3000 BC, it is one of the earliest script of the world. So, during the 3000 BC, ஸோ அப்போ ரைட் பண்ண ஒரு லெட்டர் தான் இந்த cuneiform writing system அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. earliest script of the world. It is the earliest, one of the earliest script of the world. They used this script for the commercial transaction and writing letters and stories. So commercial transaction யூஸ் பண்ணிக்கினாங்க. ஏதாச்சும் லெட்டர்ஸ் ரைட் பண்ணணும்னா இந்த cuneiform writing யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய ஸ்டோரிஸ் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த cuneiform லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. The clay table contains lots of informations on the Sumerian civilization. clay tables இருக்குது, அதில் நிறைய ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த cuneiform லெட்டர்ஸ் வச்சு நிறைய ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம படிக்கும்போது இந்த சுமேரியன் சிவிலைசேஷன்ஸ் பற்றி நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஆர்ட் ஆஃப் த மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன்ஸ். whether they had a knowledge in that art? Yes. The Mesopotamian art included sculptures in stone and clay. ஸ்டோன்லையும் கிளேவை டிபெண்ட் பண்ணியும்
என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. A few paintings and sculptures from the Mesopotamian times have survived today. ஸோ அப்போ இருந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ், ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம், ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நமக்கு யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு, இப்பயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மெசபடோமியன் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் போர்ட்ரே அனிமல்ஸ். போர்ட்ரே மீன்ஸ் வாட் ஐ சைடு, சித்தரிக்கக்கூடியதா, அதாவது நமக்கு ரெசம்பிள் பண்ணுது. த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் ரெசம்பிள்ஸ் அனிமல்ஸ் சச் அஸ் கோட்ஸ், ரேம்ஸ், புல்ஸ் அண்ட் lions and mythological figures like lions and bulls with human head have also been found in their art. So goats, rams na கெடா, ஆட்டு கெடா சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ கோட்டு, ரேம்ஸு, புல்ஸ், லைன்ஸ் இதை டிபெண்ட் பண்ண மாதிரி நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அவங்க மேக் பண்ணியிருக்காங்க. மித்தலாஜிக்கல் ஃபிகர்ஸ், மித்தலாஜிக்கல்னால் என்ன, கட்டுக்கதைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை டிபெண்ட் பண்ண மாதிரி நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. லயன்ஸ், புல்ஸ் வச்சு, ஹியூமன் ஹெட்டு ஆல்சோ பீன் ஃபவுண்ட் இன் தட், அதாவது லயன், புல்ஸில் அதனுடைய ஹெட் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் ஹெட் வச்சு நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மேசிவ் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் were created at a time of the Assyrian and Babylonian empires. ஸோ இந்த மாதிரி பேபிலோனியன்ஸ் எம்பையர் டைம், அசிரியன்ஸ் எம்பையர் டைம்லேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா. ஸோ இது எல்லாமே மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது. ஸோ clay table with the accounts of the sheep and goats from the Tello சதர்ன் ஈராக், சதர்ன் ஈராக்கில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு எவிடன்ஸ் இது. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஸோ வேர்ல்டில் நம்ம என்ன எத்தனை சிவிலைசேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனில்? 4 சிவிலைசேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லா சிவிலைசேஷன்ஸ்லேயும் ரைட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கா? எஸ், ஆல் த civilization had a writing system also. Development of script. Development of script is an important milestone in human history. Writing system began to emerge in Sumeria in the later part of the 4th millennium BC. So, it is one of the important milestone. The script, எழுத்து முறை என்றது ஒரு பெரிய மைல்ஸ்டோன் தான் சொல்லலாம் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில். ஸோ ரைட்டிங் சிஸ்டம் எப்போ எமர்ஜ் ஆச்சுன்னா சுமேரியன் டைமில் 4th millennium BC. சுமேரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 4th millennium, மில்லினியம்னா என்ன சொன்னேன், 1000. ஸோ 4000 BC அந்த பீரியடில் சுமேரியாவில் இந்த ரைட்டிங் சிஸ்டம் எமர்ஜ் ஆச்சு, தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐரோக்ளைஃபிக் த இஜிப்தியன் ரைட்டிங் சிஸ்டம். ஐரோக்ளைஃபிக்ன்றது இஜிப்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங் டெவலப்ட் இன் த இயர்லி 3rd millennium 3000 BC. And Harappa also, the Harappans also had a system of writing around the same time. So the same 3rd millennium time la Harappans also have the writing system, but it has not yet been disappeared. Disappeared means இன்னும் அதை வாசிக்க முடியல. Harappans இந்த சிவிலைசேஷன்ஸில் நிறைய ரைட்டிங் சிஸ்டம் இருந்திருக்கு, ஆனால் இப்போ கூட நம்மளால் அதை பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Disappeared அப்படின்றாங்க. The Chinese civilizations too developed a writing system from a very early period. Chinese also, they also used some writing system on the time. Okay ma. So 4 civilization they also have the writing system. The Egyptian civilization, Mesopotamian civilizations, Chinese civilizations, and Indus civilizations. Cuneiform from pictograph to Assyrian. So original pictograph was there. The pictograph in later cuneiform letter, early Babylonian time, Assyrian time, derived meaning. So இங்கே பாருங்க, first one பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பிக்டோகிராஃப், செகண்ட் கியூனிஃபார்ம் லெட்டரில் எப்படி இருக்கும், பேபிலோனியன் பீரியடில் எப்படி அந்த லெட்டர்ஸ் இருந்தது, அசிரியன் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. ஸோ இதனுடைய ஃபுல் மீனிங் என்ன, பேபிலோனியன்ஸ் பேர்டு எப்படி ரைட் பண்ணியிருந்தாங்க, அசிரியன்ஸ் எப்படி ரைட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஃபிஷ்ஷை அசிரியன்ஸ் எப்படி ரைட் பண்ணியிருக்காங்க, யூனிஃபார்ம் லெட்டரில் எப்படி ரைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு science of the Mesopotamian, whether they had a science knowledge? Yes, they had a science knowledge. The Mesopotamians excelled in the mathematics, astronomy and medicine.
ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ், astronomy, மெடிசன்லலாம் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேலண்ட் இருந்திருக்கு. They developed the concept of multiplication, division and cubic equations. They had a knowledge in multiplication, division and cubic equation. So numerical system based on the 60 was conceived by them. ஸோ நியூமரிக்கல் டிபெண்ட் பண்ணி 60 டிபெண்ட் பண்ணி நிறைய மேக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க யூஸ் பண்ணி இருக்காங்க. They were once to formulate the 60-minute hour, the 24-hour a day and 360 circle. ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, 60 minute 1 hour டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, 24 hour 1 டேவாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, 360 சர்க்கிளில் 360 டிகிரியை தான் 1 சர்க்கிள் அப்படின்னு இவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டைம்லேயே. சரிங்களா. The Sumerian calendar had 7 days in a week. So they also had a calendar. They had a 7 days in a week in their time. Their numerical system had place value. Place value வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய மேக்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க, நியூமரிக்கல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. They created a water clock and a lunar calendar based on the movement of moon. Moon depend பண்ணி the movement of moon depend பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, lunar calendar, water clock மேக் பண்ணியிருக்காங்க. They developed a method of measuring areas and solids. Solidsம் areas எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. They also developed advanced weight and measurement system. They used the advanced weight measurement system also. Okay, next சயின்ஸ்லேயே இன்னொன்று அட்வான்ஸ்டாக என்ன பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, they introduced the 12-month calendar system based on lunar month. ஸோ லூனார் டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 12 மந்த்தை டிபெண்ட் பண்ணி கேலண்டரை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. தியர் ஐடியாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு க்ரீக் அஸ்ட்ரானமி. ஸோ இவங்களுடைய சிஸ்டமெல்லாம் பார்த்து க்ரீக் அஸ்ட்ரானமிக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடச்சிது. ஸோ தே யூஸ்டு தியர் நாலேஜ். ஸோ த க்ரீக் அஸ்ட்ரானமிஸ் they are influenced the Mesopotamians ideas. They had developed a medical system as well. So medicinal system also they used. A text called a diagnostic handbook. So a diagnostic handbook also used by the Mesopotamians. They written the diagnostic handbook when they written in that 11th century. So who written that? Babylonians. So what it mentioned? List symptoms and prognosis. So symptoms and prognosis means அதாவது அதனுடைய நோய் வர்றதுக்கான அறிகுறிகள், அதனுடைய முன் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் கணிப்புகள் பற்றி இதில் டயக்னோஸ்டிக் ஹேண்ட்புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. This indicates their scientific understanding of the herbs and minerals. So in this book mentioned about the herbs and minerals. என்னென்ன மூலிகைகள் இருக்குது, என்ன மினரல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், அதை பற்றி கூட அந்த புக்கில் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ now we are completed that Mesopotamian civilizations. So contribution of the Mesopotamian civilizations now. The invention of the portrait wheels is created to the Sumerians. First the portrait wheels credited to the Sumerians. ஸோ யார் இன்வென்ட் பண்ணாங்க, இந்த வீல் இன்வென்ட் பண்ணவங்க Sumerians. Second contribution, they developed the calendar system of 360 days and divided a circle into 360 units. This is also one of the contribution of the Mesopotamians. Their cuneiform system of the writing was their contribution. So they also have the cuneiform writing system, another one contribution of the Mesopotamians. Next, the Hammurabi law code was another legacy of the Mesopotamians. So legacy means heritage and என்ன சொல்லலாம், ஒரு பெரிய சாதனைன்னு கூட சொல்லலாம். Hammurabi law code also another legacy of the Mesopotamians. So these are the contribution of the Mesopotamian civilizations. Now we are completed that Mesopotamian civilizations. Next class we can see about the Chinese civilizations. Okay, thank you so much.